दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे आपां तुहाडे विचार जानना चाहांगे जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो 4 अगस्त एक तरीक जिहड़ी उत्थों दे जंपल लोकां दे विच बड़ी एनग्रेन कीती गई बचपन तो हुण तक भी है बहुतियां जी। 15 अगस्त सो जदों ही 15 अगस्त मैंशन हुंदा है तो फिर भारत का स्वतंत्रता दिवस जी, आज़ादी दिन और मुगलों के बनाए लाल किले हूँ तो हर चीज़ के हूँ मुगलों का कुछ नहीं रहन देना। असी उन्हों की लैगेसी सड़कों के ना स्टेशनों के असी जिक्र करांगे भी किवें वो चल रहे, पर इन्हों जोड़ा इस ते बड़ा फख्र करते हैं कि भी असी लाल किले के उत्ते जोड़ा वो 15 अगस्त 1947 नूं जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराया। मोदी भी उत्थे ही लहराएगा। हूँ कहो जी तुसी अपना कोई होर बना लो, वो रहन दो जिन्हों का बनाया। हूँ जो तुहानूं इन्नी नफरत है, पर इस सारे किवें ये सारा स्वतंत्रता के नां थले किस किस्म का जिहड़ा है वो बेचिया जाता है कूड़, इसकी गल असी आने वाले दिनों भी लगातारता नाल करांगे, क्योंकि असी ये समझते हैं भी बेशक अक्सर साडे बहुते प्रोग्रामां च अग्गा पिछा सारा नाल नाल ही चल रहा हुंदा, लेकिन जिहड़ी यंग जनरेशन और खास तौर पर जोड़े नवे दर्शक जुड़ते हैं जिन्होंने पता नहीं है और उन्होंने ट्रेनिंग ग्रूमिंग उस किस्म दी ही टैक्सट बुक्स पढ़ के होंगी है जो कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के नां थले और फिर की हासिल कर लिया भारत ने, ये सारे दे उत्ते ही निहत होंगी है। सो असी ईवन जोड़ा 9:30 तो 10 बजे तक साडा TV 84 इंटरव्यूज़ होंगे ने, अमरजीत सिंह उन्होंने एंकर करते हैं। उहदे च भी आने वाले दिनों कि 70 साल सो कॉल्ड आज़ादी दे कित्थे असी खड़े सिखां दे कॉन्टेक्स्ट भी, और ओवरऑल ये 70 साल जे भारतीय समाज की गल भी करिए तो उन्होंने की खटिया की गवाया। सो अज का इंटरव्यू बलजीत सिंह जिहड़े कि वंगार मैगजीन के एडिटर ने जी और चंगे लिखारी भी ने, उन्होंने अज होएगा। और आने वाले दिनों असी बेशक करंट टॉपिक्स भी नाल दी नाल जारी रखांगे जिहड़े भी डिस्कशन चाहणगे, लेकिन ये इशू जरूर होएगा भी ये असी सारे ही दिन ताकि वध तो वध जिहड़े परस्पैक्टिव तो नुकता निगाह तो इसकी चर्चा करिए। सो असी भी अज इसनूं ही इनिशिएट कर रहे हैं। और मूल तौर के उत्ते जदों असी आज़ादी शब्द कहने आज़ाद, हुण हर चीज़ जिहड़ी एग्जिस्ट करती है कुदरत दे विच जां साडी ज़बान दे विच वो पेयर च है, कपल च है। जदों तुसी एक शब्द कहंदे हो खुशी कहंदे हो तो खुशी तुसी बयान नहीं कर सकते जां एक्सप्लेन नहीं कर सकते जे गमी ना होए जी। जे तुसी महल माड़ियां कहंदे हो तो जे झोंपड़ियां ना होण तो फिर तुसी महल क्यों किवें दसोगे भी बाकियां नालों वखरा है। जे इसे तरह जे तुसी एक नूं अन्ना कहंदे हो फिर तुहानूं सजाखा भी दसना पेगा भी अन्ने दा उल्ट जिहड़ा है वो सजाखा है। जे तुसी कहोगे जी बड़ा बहादुर है तो फिर बहादुर तो ऑपोजिट डरपोक भी है, क्योंकि बहादुर तां ही होएगा जे डरपोक है। जे तुसी रज्जिया कहोगे कि जी रज्जिया है तो फिर उसका ऑपोजिट भुक्खा है। सो कुदरत दे विच तां असीं दिन रात सवेरे शाम क्योंकि जो भी आंदा है। हुण जे असीं आज़ादी शब्द कहंदे हैं तो आज़ादी दा उल्ट है गुलामी। हुण जदों असीं गुलाम शब्द सुणदे हर जबान दे विच अंग्रेजी वाले उन्होंने स्लेव एंड फ्री मैन कहणगे, हुण असीं आज़ाद जां गुलाम ये बेशक पर्शियन चो फारसी दे शब्द होणगे और इनू जिहड़ी संस्कृताइज्ड हिंदी है उन्हें स्वाधीनता और पराधीनता जिहड़ा स्वाधीन अपना कंट्रोल होना। जो तुसी आज़ाद कहंदे हैं तो उसका मतलब यह है कि असीं अपना फैसला खुद करन दा हक रखते हैं। हुण जदों असीं फैसला खुद करन दा हक रखते हैं इसका मतलब हर फील्ड है, धार्मिक च भी, तहजीब च भी, सियासत च भी, आर्थिक च भी। तो जदों असीं पर अधीन कहंदे तो पर अधीन जां गुलाम जिहड़ा जां स्लेव वो है कि जिहदा अपने जीवन दे उत्ते कंट्रोल नहीं है, अपने आप ते कंट्रोल नहीं है, उसका वो किसी दे हुक्म नूं वजांदा है, किसी दे हुक्म थले हुंदा है। हुण जिहड़ा गुलामी कीती जांदी सी ज़ाहिर है ताकत दे जोर नाल ही हुंदी सी। जदों कबीलियां दा दौर सी एक कबीला पावरफुल दूजे नूं जिहड़ा है वो दब लैंदा सी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਪਲੇਗ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਉੜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰੀਅਨ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਰੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਔਰ ਦਰਾਵੜ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਦਰਾਵੜ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ, ਤੇ ਇਹ ਐਰੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵਨ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨਾਲ, ਮੌਰੀਆ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੇ, ਰਜੀਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਣ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਣ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹੋਣ, ਨਾਰਵੀਜੀਅਨ ਹੋਣ, ਡੱਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਓ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਏ, ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲੰਬਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 1492 ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ 1849 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਦਰ ਬਰਮਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲੰਕਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਵਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1861 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ 1947 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਸ ਯੂਸਰਪ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਫਿਰ ਕੀ ਰੀਅਲ ਰੋਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ 67 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ RSS ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। TV 84 ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। TV 84.tv ਤੇ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡੋਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3601 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।